Okay, hi students, good morning. So now, last class we are studying the animal kingdom. Okay, last class we are studying the animal. So last class we are studying about the animal kingdom. Okay, so on that case we are studying about the vertebrates. Okay, vertebrates means what? The animals which have a backbone. Okay, that have a backbone or spinal column. Okay, so that is called vertebrates animals. Okay, so in vertebrates animal there are five types of animals, that is fish, amphibian, reptiles, birds and mammals. Okay, fish, amphibian, reptiles, birds and mammals. Okay, so last class we are studying about the fish, amphibian and reptiles. Okay, so what is mean by fish, what is the reptiles, what is the amphibians, what is the difference. Okay, what is the difference between fish and amphibians. Okay, that also we are studying in a last class, the characteristics of reptiles, amphibians, fish. Okay, what is the characteristics. तर आपण गेल्या तासिकेमध्ये मासे, त्यानंतर उभयचर प्राणी आणि सरपटणारे प्राणी या तीन गटाविषयी आपण अभ्यास केलेला आहे. ओके, या तीन गटाविषयी, तीन या फॅमिलीविषयी आपण अभ्यास केलेला आहे. तर यांचे काय गुणवैशिष्ट्य आहेत, यांची वैशिष्ट्ये काय आहेत, किंवा माशांमध्ये आणि उभयचर प्राण्यामध्ये काय फरक आहे, रेप्टाइल्स म्हणजे काय, त्याची काय गुणवैशिष्ट्य आहेत, त्यांची पुनरुत्पादन करण्याची क्रिया कशी असते, या सर्व प्रकारचा अभ्यास आपण केलेला आहे. ओके, so now today we are going to learn what is meant by birds and what is meant by mammals. Okay, what is meant by birds and what is meant by mammals. So here, what is the characteristics of birds and what is the characteristics of mammals we are going to learn today. So now here, what is the birds, what is the characteristics of birds. First we are studying what is the characteristics of birds. Live on a land and fly in a air. Okay, live on a land and fly in a air. So the types of birds, there are so many types of birds. Okay, so birds are live on where they are lived on a land. Okay, so the some students are saying, sir, where they are lived in a tree, lived on a tree. So that means the tree also on a land. Okay, the tree also growth on a land. So that means the birds are live on a land and fly in a air. बघा, हे जे प्राणी आहेत, म्हणजे यांना आपण पक्षी म्हणतो. हे जे पक्षी आहेत, हे पक्षी काय आहेत, कसे कुठे राहतात, हे पक्षी जमिनीवरती राहतात आणि हवेमध्ये काय करत असतात, आपली उडान घेत असतात किंवा हवेमध्ये उडत असतात. ठीक आहे, तर काही विद्यार्थी असे म्हणतील की सर, तर पक्षी जमिनीवरती कुठे राहतात, ते झाडावरती राहतात. बरोबर आहे, बरोबर आहे, झाडावरती राहतात. पण ते झाड कुठं असतं, ते झाड जमिनीमध्ये असतं. जमिनीमध्ये ज्या झाडाची वाढ होत असते, म्हणून हे जे प्राणी आहेत, हे प्राणी कुठे राहतात, आपण कसं म्हणतो, हे प्राणी जमिनीवरती राहतात आणि हवेमध्ये उडत असतात, हवेमध्ये आपला प्रवास करत असतात. ओके, सो द फर्स्ट कॅरेक्टर इज व्हॉट, दे लिव्ड ऑन अ लँड अँड फ्लाय इन अ एअर. ओके, दे लिव्ड इन अ लँड, लिव्ह ऑन लँड अँड फ्लाय इन एअर. So next, second one is what? What is the second characteristics of birds? That is presence of wings on the body. Presence of wings on the body. The most important characteristic. Okay, the most important characteristics of birds, that is the presence of wings on the body. तर अतिशय महत्त्वाचं हे गुणवैशिष्ट्य आहे, हे वैशिष्ट्य आहे. काय आहे हे वैशिष्ट्य? तर या पक्ष्यांच्या शरीरावरती काय असतात, पंख असतात. विंग्स मीन्स व्हॉट, पंख. तर या पक्ष्यांच्या अंगावरती काय असतात, पंख असतात. यांना पंख असतात म्हणून तर आपण यांना काय म्हणतो, पक्षी असे म्हणतो. हे हवेमध्ये उडू शकतात, या पंखांच्या सहाय्याने ते आपला प्रवास हवेमध्ये करू शकतात, ते हवेमध्ये उडू शकतात, म्हणून त्यांना आपण पक्षी म्हणतो. ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक इज व्हॉट, दे presence of the wings on the body. The presence of wings on the body, म्हणजे त्यांच्या शरीरावरती काय असतात, पंख असतात, पंखांची उपस्थिती असते. सो नेक्स्ट वन, ले एग्स. ओके, ले एग्स, दॅट मीन्स व्हॉट, द रिप्रोडक्शन सिस्टम इज व्हॉट, ले एग्स. द बर्ड्स ऑल्सो गिव्स द एग्स, ले एग्स अँड रिप्रोड्यूस देअर यंग वन्स. बघा, पक्षी देखील काय करत असतात, अंडी घालत असतात आणि आपल्यासारख्या पिल्लांना जन्म देत असतात. म्हणजे आपल्यासारख्या पिल्लांची निर्मिती करण्यासाठी
ते काय करत असतात, आपल्यासारख्याच प्राण्यांची निर्मिती करण्यासाठी, पक्ष्यांची निर्मिती करण्यासाठी ते देखील अंडी घालत असतात. सो the same characteristic in 4 classes, in a 4 classes, the same characteristics is what they all fish, amphibians, reptiles and birds. Fish, okay, fish, amphibian, reptiles and birds, they all are reproduced from their eggs, okay, to lay eggs. They all reproduce to lay eggs. म्हणजेच काय, पक्षी असू देत, सरपटणारे प्राणी असू देत, उभयचर प्राणी असू देत किंवा मासे असू देत, हे काय करत असतात तर अंडी घालत असतात आणि आपल्यासारख्या पिल्लांना त्या अंड्यामधून जन्म देत असतात. म्हणून या चारीमध्ये एक सेम कॅरेक्टर, एक वैशिष्ट्य जे आहे ते काय सारखंच आहे. ते वैशिष्ट्य कोणतं आहे तर ते त्यांची पुनरुत्पादन करण्याची क्षमता, जी पुनरुत्पादन करतात ते कशापासून करत असतात तर अंडी घालतात आणि आपल्यासारख्या प्राण्यांना, आपल्यासारख्या पक्ष्यांना जन्म देत असतात. ओके, लक्षात आलं. तो फोर्थ वन इज मॅमल्स. मॅमल्स म्हणजे काय, प्राणी. ओके, मॅमल्स म्हणजे काय, प्राणी, आमच्यासारखे प्राणी. ओके, लिव्ह ऑन लँड. लिव्ह ऑन लँड. लिव्ह ऑन लँड मीन्स व्हॉट, हे काय प्राणी, हे मॅमल्स जे आहेत, हे प्राणी जे आहेत हे कुठे राहत असतात, जमिनीवरती राहत असतात. जमिनीवरती राहत असतात. ओके, गिव्ह अटेन्शन हिअर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्लास. दिस is the most important class, that is a mammal class. Okay, so fifth one, the last one, vertebrate. Vertebrate means what, the animals have a backbone or spinal column. So the all mammals have a spinal cord, have a backbone. हे जे मॅमल्स आहेत, जे प्राणी आहेत, वाघ, सिंह, हत्ती, गाढव, पक्षी, काही असू देत, कुठलेही प्राणी असू देत, आमच्यासारखे मानव प्राणी, वी आर ऑल्सो वन टाईप ऑफ ॲनिमल. ओके, so all types of women's, man's, children's, okay, so we are also one type of animals, so we are called that, we have also mammals. Okay, we are also in a mammals class. So these all types of animals lived on a land. The all types of animals lived on a, where they are lived on a land. Okay, हे कुठे राहत असतात मॅमल्स, हे मॅमल्स देखील कुठे राहतात, जमिनीवरती राहत असतात. ओके, जमिनीवरती राहत असतात. हेअर अँड फर. ओके, हेअर अँड फर प्रेझेन्स ऑन द बॉडी. हेअर अँड फर प्रेझेन्स ऑन द बॉडी मीन्स व्हॉट, यांच्या अंगावरती, पूर्ण अंगावरती केस असतात. ओके, या प्रकारच्या प्राण्यामध्ये काय असतात, त्यांच्या अंगावरती पूर्ण केस असतात. त्यांच्या अंगावरती पूर्ण केस असतात. प्रोड्यूस मिल्क. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टंट character is what, produce milk. Okay, the mammals, only the mammals are produce milk. The only mammals are produce milk. म्हणजे काय, जे मॅमल्स असतात, हे जे प्राणी आहेत, हे प्राणी काय करत असतात, आपल्यापासून दुधाची निर्मिती करत असतात. कशाची निर्मिती करतात, दुधाची निर्मिती करतात. द लास्ट वन इज गिव्ह बर्थ टू द यंग वन. गिव्ह बर्थ टू द यंग म्हणजे काय, ते आपल्यासारख्याच पिल्लांना, आपल्यासारख्याच प्राण्यांना किंवा आपल्या पिल्लांना जन्म देत असतात. हे काय करतात, जन्म देण्याची क्रिया करतात. म्हणजे काय, यांची पुनरुत्पादन करण्याची क्रिया कशी असते, हे पिल्लांना जन्म देतात, म्हणजे आपल्यासारख्या पिल्लांना जन्म देत असतात. मॅमल्स जे आहे ते अंडी घालत नाहीत, ते आपल्यासारख्या पिल्लांना जन्म देतात. त्या उलट काय असतं, त्याच्या उलट बरोबर बर्ड्स, रेप्टाईल्स, ॲम्फिबियन आणि फिश असतात. बर्ड्स, रेप्टाईल्स, ॲम्फिबियन्स आणि फिश काय करत असतात, अंडी घालतात आणि आपल्या पिल्लांना जन्म देतात. आणि प्राणी जे आहेत, मॅमल्स जे आहेत, हे मॅमल्स काय करत असतात, डायरेक्टली आपल्या पिल्लांना जन्म देतात. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन दीज 4 classes अँड मॅमल क्लास. ओके, दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन दॅट 4 classes, फिश, ॲम्फिबियन, रेप्टाइल्स अँड बर्ड्स अँड द मॅमल्स. ओके, सो मॅमल्स आर डिफरंट रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम इज डिफरंट फ्रॉम फिश, ॲम्फिबियन, रेप्टाइल्स अँड बर्ड्स. ओके, तर ह्या मॅमल्स जे आहेत, हे मॅमल्स काय करत असतात, डायरेक्ट, हे जे प्राणी आहेत ते डायरेक्ट आपल्या पिल्लांना जन्म देत असतात. आणि या पिल्लांची वाढ होण्यासाठी ते आपल्याकडून दुधाची निर्मिती करत असतात. ओके, दुधाची निर्मिती देखील त्यांच्याकडून होत असते. फॉर एक्झाम्पल, गाय असू देत, म्हैस असू देत, वाघ असू देत किंवा सिंह असू देत, हे प्राणी काय करतात, आपल्यासारख्या प्राण्यांना जन्म देतात. मादी प्राण्यांच्याकडून, मादी प्राणीकडून जन्म दिला जातो आणि त्यांची पिल्लांची वाढ होण्यासाठी या प्राण्यांच्यामध्ये दुधाची निर्मिती होत असते. कशाची निर्मिती होत असते, दुधाची निर्मिती होत असते. क्लिअर. ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लिअर दॅट.
So all types of vertebrates animals, the classes of vertebrate animals, that is a fish, amphibian, reptiles, birds and mammals. Okay, so there are five classes in a vertebrate. There are five classes, that is a fish, amphibian, reptiles, birds and mammals. We all know about the characteristics of fish, the characteristics of amphibians, reptiles, birds and mammals. ओके, तर मॅमल्सचं काय गुणवैशिष्ट्य आहेत? मॅमल्स काय करत असतात? जमिनीवरती राहत असतात. प्राणी कुठे राहतात? जमिनीवरती राहतात. त्याचबरोबर या प्राण्यांच्या अंगावरती काय असतात? केस असतात. ओके, त्यांच्या अंगावरती काय असतात? केस असतात. त्याचबरोबर त्यांच्या शरीरामधून कशाची निर्मिती होत असते? दुधाची निर्मिती होत असते. कशाची निर्मिती होत असते? दुधाची निर्मिती होत असते. नंतर ते आपल्यासारखेच दुसरे प्राणी जन्माला घालत असतात. ओके, ते आपल्यासारखे दुसरे प्राणी जन्माला घालतात. त्याउलट पक्षी असू देत किंवा उभयचर प्राणी असू देत किंवा मासे असू देत किंवा रेप्टाइल्स असू देत, ते आपल्यासारखे प्राणी जन्माला घालतात का? नाही. ते काय करतात? अंडी घालतात आणि ती अंडी उबवल्यानंतर त्यातून आपल्यासारखे त्यांच्यासारखे दिसणारे प्राणी जन्माला येतात. ओके, तर हा काय फरक आहे मॅमल्समधला आणि या 4 क्लासमधला? हा जो फरक आहे. समजलं? तर वर्टिब्रेट म्हणजे काय? ज्या प्राण्यांना मणक्याचे हाड असते, ज्या प्राण्याच्यामध्ये मणक्याचे हाड असते त्याला काय म्हणतो आपण? केशरुका किंवा वर्टिब्रेट्स असे म्हणतो. म्हणजे फिश या प्राण्याला देखील मणक्याचे हाड असते. बघा, मणक्याचा काटा जो असतो, तो मणक्याच्या काट्याला काय, जो काटा मेन असतो त्याला आपण काय असतं ते, त्याला काय म्हणतात? मणक्याचे हाड. ओके. ॲम्फिबियन म्हणजे काय? लिव्ह इन अ वॉटर ॲज वेल ॲज ऑन अ लँड. म्हणजे हे उभयचर प्राणी आहेत. या उभयचर प्राण्यांना देखील काय असतं? मणक्याचे हाड असते. बघा, मगर बघा किंवा बेडूक बघा, या बेडकीला किंवा मगरीला मणक्याचं हाड असतं. ओके, मणक्याचं हाड असतं त्यांना. त्यानंतर रेप्टाइल्स, ज्या क्राउलिंग ॲनिमल असतात त्यांना देखील मणक्याचे हाड असतं. ठीक आहे. लिव्ह ऑन अ लँड अँड फ्लाय इन अ एअर. बर्ड्स या बर्ड्सना देखील मणक्याचे हाड असतं. त्यानंतर आहे मॅमल्स म्हणजे प्राणी. या प्राण्यांना म्हणजे आम्हाला मणक्याचं हाड आहे की नाही, तसे जे प्राणी आहेत, वाघ, सिंह, हत्ती, गाय, म्हैस, गाढव, कुत्रे, हे जे प्राणी आहेत या प्राण्यांना देखील मणक्याचे हाड असते. म्हणून या मणक्याचे हाड असणारे प्राणी यांची किती विभागामध्ये विभागणी केलेली आहे? 5 विभागामध्ये विभागणी केलेली आहे. एक म्हणजे मासा, दुसरे म्हणजे उभयचर प्राणी, तिसरा आहे रेप्टाइल्स म्हणजे सरपटणारे प्राणी, बर्ड्स म्हणजे पक्षी, मॅमल्स म्हणजे प्राणी. ठीक आहे, समजलं? तर हे जे सगळं प्राणी आहेत, मला काय करायचं आहे? या सर्व प्राण्यांची 10 उदाहरणं तुम्ही लिहून मला पाठवायची आहेत. लक्षात आलं? ओके, थँक्यू.